اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سنت جماعت کے مسلمان بھائیوں، پورے دنیا کے لوگ اللہ کی محبت پا کر جنت کو جانا، یہی میرا آبجیکٹ ہے۔ ویسا کرنے کے ٹائم میں ہمیں اللہ کی محبت پا کو جنت کو جانے کے واسطے صحیح راستہ کیا کر کو دیکھو، وہ پاک ہو، وہ صحیح راستہ کس مذہب میں ہے، دین میں ہے اور جماعت میں ہے، جنت کو جانے کے لیے میں یہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے جان لینا تو کیا کرتا ہوں، میرا عنوان کیا یہ بارے میں، کیا دنیا میں ہمیں کائی کو ہمیں دنیا میں آئے ہیں کر کو بول کو ہمیں جان لینا۔ اور اس کے پہلے ایک چیز میں مختصر چیز کو میں انفارمیشن دیتا ہوں۔ کیا دنیا کے پورے لوگ کیا کہتے ہیں تو انہوں کا دین سچا دین اور انہوں کون سے راستے میں چلے گی وہی راستہ، اور ان کا دین جنت کو جانے کا دین کرو بولتے ہیں، مگر یہ جانتے نہیں کہ اسلام سچا دین اور سنت جماعت جنت کو جانے کی صحیح جماعت، اور کس کے اوپر کس اللہ کے اوپر ہمیں ایمان لے لگائے گی، وہی سچا ہے اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور قرآن اللہ سے بھیجا ہوا سچا کتاب، سچی کتاب سر کو بولے تو اس کا پروف کیا، یہ ہمیں جان لینا، اس کا پروف کیا، یہی ہے مقصد۔ یہ کیوں آج کے حالت میں یہ جان لینا ہے، وجہ کیا، وجہ کیا بتاؤ، وجہ کیا، چند لوگ، چند مذہب کے لوگ اور جماعت کے لوگ کیا بولتے ہیں بولے تو اسلام سچا مذہب نہیں، اور سنت جماعت جنت کو جانے کی جماعت نہیں، اور اللہ ہے نا سچا خدا نہیں، سچا خدا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں، اور قرآن ہے نا سچا اللہ ہوا کا اللہ کے ذریعے سے بھیجا ہوا کتاب نہیں کر کو بولتے ہیں۔ اب انہوں کا جواب ہمیں دینا، میں اب اوپر کیا کو دکھا بولے سکی صحیح اس کا ثبوت کیا کر کو بول کو ہمیں جان لینا، یہ پہلا پوائنٹ۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا کر کو بولے گا تو وہ دوسرا پوائنٹ کیا بولے گا تو آج کل کے حالت میں ایک مین پوائنٹ کیا بولتے ہیں کر کو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بارے میں بات کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی لڑکی کو شادی کرے، بچی کو شادی کرے، اب یہ کیا کہتے 9 سال کی شادی، اس کا کھول جوڑ کر ایکچوئل کون سے ٹائم میں شادی چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو 19 سال میں شادی چلی ہے، 17 سے 19 سال میں شادی چلی ہے، یہ ہمیں جان لینا۔ اور
ہمیں اس دنیا میں ہمیں کائی کو آئے، یہ دنیا ہمیں کائی کو آئے پھر کو بالکل یہ جان لینا اللہ کو پاک جنت کو جانے کے واسطے آئے ہیں. اور نیکسٹ کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے محبت کر کو ان کی محبت پانا وجہ کیا، اور نیکسٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اور ان کو سامنے حیات النبی کو ان کی دیدار دیکھنا اس کی وجہ کیا. ایسے چند پوائنٹاں مین پوائنٹاں کو ہمیں جان لینا، کیونکہ ہمارے آج میں برابر یہ رہا کہ دنیا کے پورے لوگ 300 کروڑ مسلمان ہے تو بھی اس میں 80% بہت سے جگہ دین کو ذرا برابر نہیں جانتے. اور کیا ہوگا اسلام سے اور سنت جماعت سے نکل کو دوسرے جماعتوں میں اور دوسرے مذہب میں جا کر جمتے ہیں. اب ہمیں یہ جان لینا پہلا کیا ہمارا دین اسلام سچا دین، اللہ کا ریکگنائزڈ دین، اور سنت جماعت جنت کو جانے کی جماعت، اور اللہ ہے نا سچا خدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی بھیجے اللہ کے پاس بھیجے ہوئے نبی، اور قرآن ہے نا سچی کتاب اللہ کی. اس کی پروف کیا پہلے ہمیں یہ جان لیں. وہ پہلے میں جانیا کروں بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی شادی چلی سو بارے میں ہمیں دوسرا نیکسٹ پوائنٹ میں بولنا ہے، میں اس کا ایکسپلینیشن اس کا خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ کرتا ہوں بہت سے کتابوں سے اور ہمارے سنت جماعت کے بزرگوں سے میں حاصل کریا تو میں ٹھاکر تم نہ دکھاؤں گا. بعد نیکسٹ میں جو بولیا تو میں اس کو بات سا. اب پہلے ہے نا کیا کرو ہمیں اس دنیا میں کائی کو آئے ہیں یہ پہلے جان لیں گے. یہ دنیا کو ہمیں آئے سو کائی کے واسطے تو اللہ کی رضا اور اس کی اللہ کی محبت پانے کے واسطے بھی ہو، اور اللہ کی محبت پا کو ہمیں مرے کو تو بھی مر کو ہمارا بدن کتنے سارا ہٹیا کے تو بھی سڑنا نہیں اور گلنا نہیں، یہی گلنا نہیں. اس اور تینواں کیا اس خبر میں مرنے کے بعد خبر میں کامیابی ہونا، عشر میں کامیابی ہونا، اور جنت کو جانے کے لیے ہمیں آئیں. کتنے پوائنٹاں 3 پوائنٹاں کا دنیا میں ہم آئے ہیں. ایک پہلے اللہ کی محبت اور اللہ کے پاس نعمت. کیا نعمت مارے تو بھی ہمارا بدن گلنا نہیں گلنا نہیں. اور تینواں کیا یہ خبر میں اور معاشر میں یہ طرف کو جنت کو جانے کا یہ ملنا نعمت ملنا. یہ 3 نعمت کے واسطے ہم آئے ہیں. ویسا رہنے کی ٹائم میں یہ 3 نعمت پانے کا صحیح راستہ کیا کرو بالکل ہمیں جان لینا. ٹھیک ہے تو دنیا میں ہے نا صحیح راستہ ایک ہی رہیں گا، 1000 راستے نہیں رہیں گا، کیونکہ ایک ہی ٹائم میں 1000 راستے نہیں رہیں گے. اب وہ صحیح راستہ کیا کرو اپنانا، اور صحیح راستہ کس دین میں ہے اور کس جماعت میں ہے کو جاننا. تینواں کیا دو میں بول دیا. تینواں کیا اگر کو بولے گا تو اللہ ہمیں دنیا میں آئے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارا بدن گلنا نہیں گلنا نہیں. اس واسطے یہ کیا ہے یہ پانا یہ کائی کو پانا یہ ایک مین پوائنٹ ہے. ویسا رہنے کے ٹائم میں اب ہمیں کائی کو یہ نعمت پانا، مارنے کے بعد بھی ہمارا بدن گلنا نہیں اور ہمیں گھلنا نہیں. اور اب کیا یہ نعمت کیا کر کو بولے قرآن کے آیت سر ہمیں دیکھیں گے. جس راستے میں چل کے
اللہ کی انعام اور اکرام پائے گی، اس راستے میں چلا، غلط راستے میں چلانے کو بولو سورہ فاتحہ میں اللہ کے پاس ہم دعا کرتے ہیں، قرآن کی آیت بولتے ہیں کیا ہے، جب جس راستے میں چل کو انعام اور اکرام پیسے کے لوگ ہی ہمیں باتیں دکھاؤں گا وہ کون لوگ کروں گا، اب وہ انعام اور اکرام کیا، اب یہ ہمیں جان لینا انعام اور اکرام کیا، انعام و اکرام کیا اگر کو بولے تو اللہ کی محبت پانا، اللہ کی محبت پا کو ہمیں مرے کو تو بھی ہمارا بدن گلنا نہیں، کتنے سال رکھے تو بھی ہمارا بدن گلنا نہیں اور گلنا نہیں، اور خبر میں مدفن کرے گا تو بھی مٹی کھانا نہیں اور ساتھ ساتھ خون کی دوران دھولو کرنا، یہ اللہ کے پاس پانے کا نعمت، انعام اور اکرام، نعمت اور اکرام، نعمت اور پانے کا نعم ہے، ویسا رہنے کے ٹائم میں یہ کیا جان لیے کیا اللہ کے پاس پانے کا یہ کیا تحفہ پانے کا کیا تحفہ، وہ بھی تحفہ بھی سب ملا کو بولتا ہوں، ویسا رہنے کے ٹائم میں یہ پانے کے واسطے پانے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا، اللہ کی ہمیں مرے کے تو بھی زندہ رہنے کا وجہ کیا، ایک آدمی مریا کے تو بھی اس کا بدن گھلنا نہیں سو گلنا نہیں سو رہتا، خبر میں دفنا ہے تو بھی اس کا بدن گلتا نہیں، خون کی دوران دوڑتی ہے تو انہیں کیا وہ اس میں سے ہمیں جان لینا سو چیز کیا ہو تو ہمارا وہ آدمی ہے نا جس دین کو اپنایا ہے کہ وہ سچا دین، اب یہ آدمی کون، انہیں جو اپنایا کس جماعت دین میں ہے کہ وہ سچا دین، اور کس جماعت میں تھا کہ وہ سچی جماعت، جنت کو جانے کی جماعت، اور وہ کس کے اوپر ایمان لگایا کہ وہ اللہ ہے نا صحیح خدا، اور کس نبی کے اوپر انہیں ایمان لگایا کہ وہ سچے نبی، اور نیکسٹ انہیں کون سا کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن کو یہ کریا ہے، یہ کریا ہے کہ فالو کرتا ہے کہ پیچھا کرتا ہے کہ وہ سچا کتاب پھر کو پروف کیا، وہ آدمی مایا کو کبھی زندہ رہنے کا انعام اور اکرام پانا، یہی ہے۔ اب چند بات میں ایک بات بولوں گا، وہ پروف دکھاؤں گا۔ اب اسلام سچا مذہب، اللہ کے ریکگنسڈ دین، اور اس کا پروف کیا، اور سنت جماعت جنت کو جانے کی جماعت، اور اللہ تعالیٰ صحیح خدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، اور قرآن ہے نا سچا اللہ بھیجا ہوا کتاب۔ اب اس کی پروف کیا تو ہمارے بزرگ ہیں نا، اور اسلام میں ہے سو سنت جماعت میں ہے سو بزرگ مرے تو بھی ان کا بدن گلنا نہیں سکا، گلنا نہیں سکا، صحیح معنی میں کیسا دفنانے کے ٹائم رہا کہ ویسا ہی ہے۔ اب اس کا پروف جان لیں گے ہمیں۔ پہلا پروف کیا، یہ جان لو کیا، ایک مزار سر کو پاؤں باہر آیا ہے، اب یہ بارے میں یہ پاؤں کیسا تو 800 سال کے پہلے یا 900 سال کے پہلے مدفن ہوئے تو کیا ان کا پاؤں ہے نا، آج سر کو 200 سال کے پہلے باہر آیا، اب بھی وہ پاؤں میں خون کی دوران دھول لوگ ہے، یہ جان لو، یہ دیکھ لو۔ اب کیا اب ان کے بارے میں جان لینا ہمیں، ان کون، ان کا نام ہے نا حضرت محمد اخراق ایوب طاہی خرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد ایوب
ताहिर खुर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इनके मज़ार शरीफ कहाँ है तो सीरिया का पाए तख्त है ना, वो पाए तख्त में दमस्कस कर को बोल को गाँव में, दमस्कस कर को बोल को गाँव में जामिया नूर कर को बोल को सुन्नत जमात का एक मदरसा है। वो मदरसे के करीब अखरात अयूबी को एक जगह है, वहाँ सर को वो जामिया नूर को बोल को मदरसा सर को 100 कदम में है। वहाँ एक बड़ा खबरस्तान है। वो खबरस्तान में ये बुजुर्ग का उनके भाई के बाजुक दफनाए गए। इन कौन कर को बोले तो मैं सुनने में आया सो कि उनको तो खलीफा हारून रशीद के चचा के बेटे और उन चचा के बेटे और खलीफा के हारून रशीद के इसमें रहते शहीद हो सो बुजुर्ग। अब जान लिए क्या जगह किधर कैसा है, अब ये पाँव कैसा आया, अब ये कर को बोले तो आज सर को मतफन हो सो 800 साल के पहले, अब ये आया सो कब ये पाँव भाई मज़ार सर को पाँव आको जिंदा है सो क्या कब्बू को तो आज से 2.5 साल के पहले एक बुजुर्ग उनकी ज़ियारत को जाते मज़ार को, दमस्कस में है तो मज़ार को, तब जाने के टाइम में उन पाँव का पाँव आया क्या, पाँव तब पाँव नहीं आया, मगर उन क्या बोलते हैं उन खुर्दी के जरिए से खुर्दी के लोगों के पास जरिए से आए सो वली बने। तब इन्हें क्या बोलते हैं, ये हज़रत ज़ियारत को गए सो हज़रत क्या बोलते हैं, मैं क्या जाना था को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले अल्लाह के वली बन गए, तुम्हें खुर्दी वाले कैसा वली होए, और वली को तो तुम्हें एक मुझे करामत दिखाना को तो उनका पाँव है ना मज़ार है ना दोशक हो रहा है और उनका पाँव है ना बाहर आया पाँव। तब उन्हें क्या बोलते हैं हज़रत आज सर को 250 साल के पहले मथुन है तो 800 साल के पहले, अब वो हज़रत क्या बोलते हैं पाँव बाहर आया तो देख तो मान क्या बोले ताजुब हो गए। अब मैं मान लेता हूँ तुम्हें सही ना मैं वली अल्लाह के वली कर को बोलते मान क्या बोले, फिर भी क्या बोलते हैं तो हज़रत ज़ियारत को कैसे हज़रत रोज़ माशर तला का ये पाँव को तुम अंदर लेके जाओ न कर को बोलते हैं। अब ज़रा सोचो भाई साहब भाइयों, कैसा बुजुर्ग भाई खड़े से लोगों का बात को सुने और करामत करते हैं। अब कैसा करामत करे, पाँव में भाव बाहर आया है, अबे क्या कर को बोले तो उनके पाँव सर को नाखूना है ना बड़े को ही, ये भी मैं ये गूगल में ज़रा सर्च करके देखो आएगा, ये करामत के बारे में गूगल में सर्च करके देखो आएगा। पाँव में नाखूना वो मज़ार को है ना देखने वाले वो नाखूना को कदर को छोड़ते हैं आज भी, फिर रोज़ शाम मत ताला का भी वो पाँव अंदर जाएंगा नहीं, तब उन्हें बोल डाले रोज़ शाम मत ताला का पाँव अंदर ले लग जाना को। अब कैसा बुजुर्ग इस्लाम में है सो सुन्नत जमात के बुजुर्ग, तब क्या होता सरकार फरमाते हैं क्या फरमाए हैं, मेरे उम्मतियाँ 70% फिरक़े होंगे और 70% जहन्नम होंगे, जल जाएंगे, ये जमात जन्नत को जाएंगी कर को बोले तो वो जमात कौन सी कर को बोल तो सुन्नत जमात। अब ये बुजुर्ग है ना सुन्नत इन्हें प्रूफ क्या करते हैं, इन जो इसे माने कि किस दीन में थे कि वो सच्चा वो इस्लाम है ना सच्चा दीन, और सुन्नत जमात जन्नत को जाएगी ये जमात। और नेक्स्ट क्या, अल्लाह है ना सच्चा खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी, और कुरान है ना
सच्चा अल्लाह से भेजा हुआ कुरान को बोल को प्रूफ होते करते हैं। हम जान लिए क्या, अब ऐसे इस्लाम में हमें रहना और इसमें और जन्नत सुन्नत जमात में रहना हमारा फर्ज होगा नहीं। अब कौन सा दीन, सच्चा दीन इस्लाम कि मरने के बाद करामत करते हैं। अब अभी बहुत से करामत में 4 करामत मैं दिखाऊंगा, अभी कितने के हज़ारों के साथ है वो दिखाऊंगा। अब वैसा देखो, अब हमें सुन्नत जमात में रहना की नहीं की, और सुन्नत जमात क्या यकीच रास्ता क्या, अल्लाह की मोहब्बत पाना और अल्लाह के पास नियामत पाना और जन्नत को जाने का सही रास्ता किस में है, सुन्नत जमात में क्या है। तो सारा काम भी नहीं, वो क्या रास्ता करो मैं वो बोलूँगा, उसके बाद नेक्स्ट आए थे मैं बोलूँगा, उसकी एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट दूसरा वो चलता सो है ना, इसमें सीरिया में, हमारा हिंदुस्तान हमारे भारत में चलता सो देख लो, पूना के गांव में, बम्बई सर को बागे पूना कर कोई गांव है, वहाँ खेती शिवपुर कर को एक, वहाँ एक हजरत 1000 साल के पहले पर्दा होकर दफनाए हुए गए। उनका नाम क्या, हजरत हमर अली दरवेश। उनके दरगाह में एक फतरा है, राउंड फतरा, देखो वो फतरे को 4 जने मिल को आसपीस खड़ को उनका नाम बोल को फतरे में अंगली कलम में अंगली है को या हमर अली दरवेश कर को बोल को पे करेगा तो ऑटोमेटिक उठता। कब से चलता है, 1000 साल से चलता है करामत। ये फतरा फुटिया तो भी ऐसा घीर को फुटिया तो भी दूसरा फतरा बना को है तो भी उनका नाम ले तो उठता। तब क्या जिंदगी करामत करते हैं, देख लो। ये 2वां 3वां क्या कर वो बोलेगा तो 1930 पर 2 में एक वाक़या चला है। कहाँ, इराक में यूफ्रेटिस कर को बोल को एक नदी है, उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद मस्फन हुई ही 2 हज़रत हुदैबतुल यमनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब एक हज़रत का नाम है ना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुदैबतुल यमनी हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका मज़ार वो क्या होगा, आज सिर्फ 1930 पर 2 में 1400 साल के पहले मथुन हुए सहाबा क्या तो जिसका पानी अंदर आको उनके मज़ार में आगा, तब क्या होगा, ये मज़ार पानी क्या कर डालेंगे, इनके बदन मुबारक को ले को चल जाएगा। बिल्कुल उन क्या करते हैं, ख्वाब में जाको बोलते 2 जने भी, ये 2 सहाबियाँ भी हमारे मज़ार में है ना, पानी आकर अंदर घुसता। मेरे किसके पास बोलते हैं, इराक के पास, तब नान लोग होते तो बादशाह के पास ख्वाब में जाको बोलते हैं, मेरे बदन हमारे 2 जने के बदन उठा को सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में दफना डालो। खोल को देखेगा तो कैसे दफनाने के टाइम में क्या का बदन गलियानी गुलियानी, क्या होगा, बदन गलियानी गुलियानी। था को क्या करते हैं, देखते हैं करोड़ों के हिसाब से आपको जमिए, देखो देखते मन ताज्जुब हो गए। देख खोल को देखेगा तो उनका मज़ार है, बदन है ना, कैसा था कि अपना ऐसा कि था को फिर भी ले लो जाको सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पास ये करते हैं। ये 3वां करामत जान लिए क्या, कैसा मरने के बाद भी जिंदे ही देख लिए क्या। अब 4वां हमारे तमिल बेंगलुरु कर्नाटका के पास एक हजरत थी, क्या
اس دن کا نام کیا کا نام کیا ہے تو حضرت قطب شاہ گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قطب شاہ گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سر کو 1200 سال کے پہلے مدفن ہوئے تو حضرت عراق والے انہوں وصیت کیا دیتے مریدان کو، میں پردہ ہوا تو مان میرے جنازے کو میرے معیشہ ہے نا بدن کو لے لو کو جانا، اس جگہ میں میرا جنازہ نہیں اٹھتا جی، اس جگہ میں دفنانا۔ 12 سال لے لو کو پھرتے ان کے مریدان، کیا اللہ کے پر ان کے محبت رہیں گی، رسول اللہ کے پر محبت رہیں گی، اور ولی کی محبت رہیں گی، دیکھو ان کی شاگردان 12 سال لے لو یا کو کان کی لے کر کو آخری میں بنگلور کے قریب کولار کر کوئی گاؤں ہے، وہ کولار کے گاؤں میں لے لگا کو رکھتے ہیں ایک جگہ میں، وہاں اٹھتا نہیں، کہاں کولار میں آتمن وہاں رکھتے ہیں اٹھتا نہیں، کیا کیا کر کو دیکھو اٹھاتے نہیں، آخری میں وہاں مدفن ہوئے ہیں۔ ان کا میں واقعہ کتاب میں لکھا ہوں، چلے سو ابھی جا کو کولار کو گئے تو دریافت کر لو، کولار بنگلور میں سر کو ایک 13 میل کے پہلے بس ہے کیا، اب ایک کیا کرامت کر کو بولے گا تو میں بہت سے گیا نا، ہمارے تمل ناڈو کے مدرے کوئی گاؤں ہے تمل ناڈو کے مدرے میں، ان کا نام کیا کر کو بولے گا تو حضرت محمد خان صاحب، انہوں ذات میں وہاں کے دوسرے مذہب کے تھے، ان کا نام ہے نا مرد نائگم پلی، ان اسلام میں آئے کو نان لوگ تھے، انگریزاں ان کو جا کو 7 لوگ تھے، یہ دو وہ دو یہ دو کو بالکل آخری میں تم نہ پیسے کی سے تم کیا بھی دوں گا نہیں، میں ایک نان لوگ ہو تو بادشاہ میں سر کو بولتے من کیا کہتے ہیں، ان کو شہید کرنے کے بعد پلان ڈال کو ان کے ساتھ جو رہتے ہیں مدرے میں، ان کے ساتھ کون رہتے ہیں، ان کے کام والے ہم کو اپنے ہاتھ میں ڈال کو انگریزاں پوچھتے ہیں، ان کو ہاتھ میں ڈال کو انہیں انگریزاں کا یہ ڈبل پالیسی ڈائریکٹ نہیں ہے کریں گے نہیں کیا کو ہے نا، اچھا ہمیں ہے نا ان کا جو خریداری ہوئے ان کے پاس کیا بولتے ہیں، دیکھو حضرت ہے نا صبح ہی نماز میں پڑھنا جگہ میں رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، وہ جگہ میں تمہیں کیا کرو بٹالین کے ساتھ آؤ کو پکڑ لو، ہمیں جگہ دکھاتے ہیں، ادھر کو جگہ دکھاتے ہیں، پکڑ لو لے لے کو جاؤ کیا کہتے ہیں پانے یور کو مدرے میں پانے یور کے اس میں سولی میں چڑھاتے ہیں، یہ اب سے کب چلے سو 1800 کے قریب 800 یا 825 میں کب چلے سو مدرے میں چلے سو مدرے تمل ناڈو مدرے کا گاؤں میں، ان کا نام کیا محمد خان صاحب، چڑھاتے ہیں سولی میں چڑھاتے ہیں، اتارے تو دیکھو ہنستے ہیں، پہلے بار کیا رہے مرے نہیں نا تو پھر بھی چڑھاتے ہیں سولی میں، اترے نہیں، تب انہوں ہنستے ہیں، دیکھو انگریزوں کو، تب پوچھتے ہیں انگریز کا جنرل کیا پوچھتا ہے، کیا ماحول بندہ ہونا معلوم نہیں ہوتا تو میرے پیر صاحب ایک تعویذ دیے ہیں، میرے پیر صاحب ایک تعویذ دیے ہیں، وہ نکالے طرح کا تمہارا جان جائیں گا نہیں، اللہ روح خف کریں گا، یہ کریں گا نہیں، بھید کو مالکل موت کو نہیں کریں گا، بالکل پیر صاحب کے وصیت سے بنے ہوئے تعویذ بننا نہیں کر کو بولے نا، اب یہ کیسا بنے تھے سنت جماعت کی حضرت، تعویذ نکالو تب مجھے سولی میں چڑھاؤ تب میں روح قبض ہو جائیں گا، بولتے ویسا ہی سولی میں چڑھاتے 3 بار دنیا سے پردہ ہو جاتا۔
अब ये कैसा हुआ, अल्लाह के वलिया सुन्नत जमात के वलिया कैसा करामत करते हैं, देखिएगा। सोचो तब क्या मालूम होता। और अभी क्या करो बोलेगा तो ये हज़रत मोहम्मद ख़ान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमें क्या जान लेना बोले तो। फिर भी ख्वाब में आगो, जनरल के ख्वाब में आगो, बच्चों में फिर मैं खबर सर को मज़ार सर को मैं बाहर आ जाऊँगा, आगो तुम ना ये कर डालूँगा, मन डर लोग क्या करते हैं उनके, फिर बदन को ठीक ठाते हैं, सिर को एक सिर धड़ पाँव को क्या करते हैं, कतर को अलग अलग जगह में जाकर दफनाते हैं। बदन कहाँ है तो मदरे में है। वैसा मरने के बाद भी इंसान है ना, मरना नहीं, मरना नहीं। अब वैसा अब तुम्हें जान लो ये इस्लाम सच्चा मज़हब या नहीं, और सुन्नत जमात जन्नत को जाने की जमात नहीं। अब देख लो, अब इसमें सर हमने क्या मालूम होता, मरने के बाद जिस रास्ते में चल को इनाम इकराम पाए तो लोग तो अब इस्लाम में है तो दूसरे जमाता इसमें से भी नहीं, बहुत से जमाता ही, और सुन्नत जमात में ही बुजुर्गा कि जन्नत को जाने की जमात, जन्नत को जाने की जमात से दूसरे कौन सी जमात भी जन्नत, तुम्हें कौन से जमात में तुम्हें क्या को है ना नमाज रोज़ा, सुन्नत जमात में तुम्हें रहे तो सही रास्ता हम ना मिलेगा, और सुन्नत जमात में रहो नमाज रोज़ा हज करे तो अल्लाह कबूल करेगा, सुन्नत जमात में रहेगा तो जन्नत को जाना होगा, ये जान लो। अब इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन मैं दूसरा पॉइंट आना उसके तरफ से अब नेक्स्ट एक पॉइंट ज़रा जान लो। हमारा कुरान सच्चा कुरान, अल्लाह वो भेजा हुआ कुरान, और नेक्स्ट क्या बोलेगा तो सच्चा भेजा हुआ कुरान, और उसके आयत सच्ची आयत तो उसमें एक आयत हम जान लेंगे, सच्ची आयत या आयत के बारे में। अल्लाह कुरान में एक आयत क्या बोलता, आखिरी वक्त आखिरी ज़माना आने के वास्ते है, चांद दो टुकड़े होगा। तब इसमें सिर्फ क्या होगा, चांद कौन दो टुकड़े करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टुकड़े, चांद के दो टुकड़े करे क्या। अब कुरान में क्या अल्लाह बोलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े करेंगे। अब उसका सबूत दे लो, चांद के दो टुकड़े करे तो उसका प्रूफ क्या करो, वो रोज़ चांद के दो टुकड़े करे तो रोज़ हमारे तंजावुर तमिलनाडु में माफ़ करना, केरला में इसमें भाषा नान लोग थे, 1400 साल के पहले नान लोग शेरमान पेरुमाल बिल्कुल उन वो रोज़ है ना उनके बीवी बच्चा के साथ है ना, इसके ऊपर इसमें बैठो तो देखते हैं ऊपर उनके महाड़ी से, तब छोटे में चांद दो टुकड़ा होता है। ताजुब होगी, चांद दो टुकड़ा होता ना बोलते कैसे हमें जान लेना तो बहुत से दराफत कर तो आखिरी में कैसा मालूम करिए तो अरब सरों को व्यापारियाँ आते हैं, उनके पास दराफत करने के में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े करे, हाथ उनके बीवी बच्चों को बुला लो, सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर देखो उनके साथ रिया करो, इस्लाम में आको उनका नाम अब क्या होता है, हज़रत ताजुद्दीन रज़ी अल्लाहु अन्हु आने के रास्ते में बीमार हो जाते हैं, बीमार होकर वहाँ दफन होते हैं यमन के गांव में जलाला, उनका मज़ार शरीफ वहाँ है। आप प्रूफ देख लीजिएगा, उन क्या करते हैं, जब पहले वसीयत करते हैं जाको है ना केरला में कोडंगलूर का माना मैं समझता हूँ, क्या को मैं एक मस्जिद बनो, आज वो मस्जिद है ना शेरमान फिरमा 1400 साल के पहले मस्जिद बनी। अब एक ये पहला दोवा हमारे तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का गाँव है, मेरा खास गाँव हुआ, उसके बाद तंजावुर का गाँव है, वहाँ एक बड़े 18 तमिलनाडु में दकायर कौम है ना, मानने हुए बड़े बड़े सीताराम, उनवा सीताराम बोलेंगे,
1870 में नहीं 170 का नाम क्या होता रामदेवर, उन्होंने भी औरत देखते हैं, औरत शरमान फिरमान देखने के लिए इन्हों भी देखते हैं, इन्हों भी दरिया पत्थर को जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये देख को फिर भी इस्लाम यहाँ इस्लाम कबूल करो, फिर भी आपको तमिलनाडु में मदफून हुए हैं, उनका नाम क्या होता याकूब सिद्दर। वैसा अब एक क्या अगर बोलते हिंदुस्तान के अंदर पटिंडा, पंजाब के पटिंडा में एक हजरत रतनलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वो देखते हैं, चांद के 2 टुकड़े सरकार करे सो जाको देख ले कर वो बोले तो उनको ईमान ले लगा। अब उनका मज़ार शरीफ पटिंडा के गांव में है। जान लिए क्या कुरान सच्चा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े करे तो प्रूफ होता क्या। मरने के बाद सच्चा दीन में रसूल इस्लाम सच्चा दीन नहीं, सुन्नत जमात जन्नत को जाने की जमात नहीं, अल्लाह सही अल्लाह नहीं करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं तो बोलते ना। ये कैसा पाए बुजुर्ग मरने के बाद भी उन्हें नहीं कहो सच्चा इस्लाम है, इस्लाम और सुन्नत जमात जन्नत को जाने की जमात, सच्चा अल्लाह सच्चा अल्लाह को बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी का तो उसका प्रूफ। अब तुम्हें जान लो आप हमारा फर्ज लोग पूरे दुनिया के लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना के पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पर ईमान ले हमारा फर्ज है, इनको छोड़ेगा तो दूसरा रास्ता नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट अब जान लिए इस्लाम सच्चा नबी बरोबर। जरा माफ करना पानी पी ले। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह चलने के बारे में कमे पेश बोलते हैं। एक बेवकूफ़ आज क्या बोलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना, मुझे नाम याद आता नहीं क्या कि खान था ना, खान कर क्या क्या आता यूपी में रहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदतमीज़ से बोलती है। 6 साल में नाम शादी करे तो 9 साल में ऐसा करे वैसा करे फिर को बोल को बदतमीज़ वो हराम की औलाद बोलती है। अब मैं उसका प्रूफ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या टाइम कब शादी हुई को तो सरकार को 55 ईयर्स, इनको 18 यानी तो 19 साल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कैसा अगर को बोल को मैं अब तुमने हिसाब बोल दो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बड़े बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को 10 साल का डिफरेंस, 10 साल का डिफरेंस। ज़रा गौर गौर फरमा को कान में ले लो। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को 10 साल का डिफरेंस उम्र में। अब मैं पॉइंट को आता हूँ। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरी 70/3 में पर्दा होते हैं, 70/3 में तब उनका उम्र है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला बहुत बड़ी ये गया नियामत दिया 100 साल। हिजरी 70/3 में 100 साल। अच्छा अब मैं हूँ पलट को आता हूँ। हिजरी 70/3 में 100 साल को बोलेगा तो हिजरी में एक में क्या उम्र है उनको 20/7 27 अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को। तब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या उम्र हिजरी वो एक में 17 साल। जान लिए क्या 17 साल। हिजरी 1 में के बाद 2 की 3 में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को भी निकाह चल रहा है। अब कैसा दूर को गलती फेंक अब सही जान लिए कि पहला पॉइंट ये तब शादी होने के टाइम में 17 साल 17 नहीं 19 साल। ये हिजरी 1 में 17 साल, हिजरी 2 की 3 में है थे 18 और 19 में शादी करती। अब प्रूफ जान लिए क्या। अब दूसरा प्रूफ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے کے پہلے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح منگنا عدالت ہے. وہ منگنا ہے نا کیا ہوگا ٹوٹ تھا، کیونکہ وہ آدمی ہے نا کا چال و چلن برابر نہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، منگنے کو توڑ ڈالتے ہیں نکو کر بول کو. اب میں پوچھتا ہوں منگنا ڈالے ہوگا تو 6 سال میں شادی منگنا ڈالیں گے کیا؟ وہ آدمی کو شادی کرنے والا 6 سال کے بچے کو ٹھاٹھا کو پھیریں گا کیا شادی کر لو. اور عرب میں یہ کیا بولے تو چھوٹے بچے کی شادی کہاں بھی چلتی نہیں. آج تک کو کون سا صحابہ بھی شادی کریں گے چھوٹے بچے میں، کون سا ولی بھی چھوٹا 6 سال کے بچیاں کو بھی شادی چلنی نہیں چلتی نہیں. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے کو کم عمر کے بچے کو شادی کر جائیں گے بولو کون سا حدیث کو تمہیں دکھاتا ہو. اب 2واں پوائنٹ ہوگا کیا؟ اب 3واں پوائنٹ کیا کر کو بولے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منگنا چلنے کے ٹائم میں منگنا چل کر ٹوٹنے کے پہلے دبلے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے طرف سے ہے نا ان کو ہے نا ان کے ماں ارے ہماری بیٹی کو شادی کیا کرنے جاتے ہیں پھر کو بول کو کیا کرتے ہیں وہ موٹے ہونے کے واسطے کیا کیا دینا کہ اسے بھی دیتے ہیں. یہ کس میں ہے؟ ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے نہیں یہ حدیث. ان کے اماں ایسا طاقت کے واسطے بول کو دوا دارو کھانا یہ سب دیے ہی میرے کو بول کو نقل کرے ہی ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل کرے ہی. اب 3واں کیا ہوگا کیا؟ تب اس میں سر کو کیا ہوتا اب سے بس کیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کب کیا لیا؟ 17 سر کو 19 کیا گا کیا بات 17 سر کو ہو گیا کیا واسطہ ہے نا. یہ جان لو، یہ جاننا نہیں سیکھا چند بیوقوف ہم باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارمان کو دنیا میں پورے یہ کرنے نہیں آئے. اپنے ارمان کو پورے نکاح کرے سو پورے بھی ہے نا ان سے بھی زائد عمر والے اور ہے نا مرد یہ کرے سو بیوہ کو شادی کرے ہیں. ان کو انہیں ارمان اگرچہ چاہے رہے گا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے خوبصورت بیٹیاں کو شادی کرتے تھے. رسول اللہ کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور والکتاب المبین. تمہارے پاس بے شک اللہ کا میرا نور آ گیا انسانی لباس میں اور نام سچی کتاب آ گئی قرآن کتاب. قد جاءکم من اللہ نور انسانی لباس میں آئے دنیا میں ہمارے جیسے بشر نہیں. کلی نہ مانا بشر مثلکم یوحا الیہ میں اللہ کیا بولتا کہہ دو میرے حبیب بھائی صورت میں تمہارا جیسا ہوں اور بھائی کو بول کو اور وہی کو تمہارے دوسرے لوگوں پہنچانے کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں. اس کا معنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں غلط معنی بول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو غلط معنی بول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان کر کو بولتے ہیں. جنہیں کو نہیں انسان کر کو بولے گا تو انہیں کافر ہو جائیں گا. کہ اللہ نور کر کو بولتا ہے بس تو انسان کر کو بولیں گا کیا؟ کائی کو آئے نوری لباس میں اللہ کے ساتھ دوستی اللہ کے ساتھ نسبت کا بات یہ کرنے اور انسانی لباس میں دنیا کو اچھے برے کی تمیز سکھانے اور کیسا زندگی یہ کرنے کے بعد دنیا میں آئے. ہمارے لوگوں میں بھی چند لوگ ہیں نا ہمارے جیسے انسان کو بولتے ہیں. اور نیکسٹ ایک پوائنٹ میں جان لو کیا اللہ قرآن میں کیا وہ کہا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور اور ان کے ماں باپ مسلمانہ مومنہ کا حروف کیا معلوم کیا اللہ قرآن میں کیا بولتا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اس کا معنی کیا بے شک
तखल्लुबक फिस साजिदीन। वैसा रहने के टाइम में क्या बोलते हैं, अल्लाह कुरान में क्या बोलता, तखल्लुबक साजिदीन, तुम्हारे नूर को सिजदा करने वाले के जरिए से मैं लेके आया। तब वैसा रहने के टाइम में उनका नूर चमका हुआ आदम अलैहिस्सलाम सर को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर को, उनके माँ बाप दो जने भी है ना, उनका नूर चमका लेला का है। उनके माँ बाप दो जने भी है ना, सिजदा अल्लाह को सिजदा करने वाले को बोलता, अल्लाह कुरान में बोलता। तब उन्होंने सिजदा करने वाले को अल्लाह बोलता है, इन वहाँ जाको है ना काफिरांग तो माफ देखो भैया, पहले है ना ये दिमाग से उड़ा डालो उनके माँ बाप को, ये बदतमीजी से बात करना। सिजदा करने वाले तखल्लुबक फिस साजिदीन, माँ बाप सिजदा करने वाले थे, इनका नूर चमकने वाले, कौन सी भी सिजदा उनका नूर चमकला था। सुन लोग गलत करेंगे क्या, काफिर हो करेंगे क्या। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सीधा देखे और बातचीत चली है। अल्लाह रसूलुल्लाह को देखे नहीं, रसूलुल्लाह का आवाज़ सुने करके बेवकूफ़ा सुन्नत जमात का खिलाफ एक आलिम बकता क्या बोलता, उनका बयान से देखे नहीं था। माज़ाकल बसर वमा तहा, देखने के टाइम में ये नहीं हुए, झिड़कम आया नहीं। और माज़ाकल बसर वमा तहा, देखने के टाइम में सामने देखे, माज़ाकल बसर वमा तहा। और अभी क्या बोलता, काबे कौसैनी व अदना, अल्लाह कुरान में बोलता काबे कौसैनी व अदना अगर को बोलेगा तो मैं और मेरे हबीब कैसे तीर के दो कमाना जमेगी वैसा हमें मिले। कुरान की आयत में बोलता हूँ। अब ये अब आयत तू जान लिए क्या, माँ तखल्लुबक क्या बोलता अल्लाह, ख्वाब कौसैनी व अदना। पर रसूलुल्लाह अल्लाह को देखे ही तो बोल को इन्होंने है नहीं भाई है ना, भाई से आवाज़ सुने। देखो पहले तो अल्लाह बोल दिया मेरा नूर ही नूर, नूर के नाथ नूर मिला है। नूर को कैसा मौत नहीं की, अल्लाह के रसूल को भी मौत नहीं, हमारे आँख को छपे ही, उनका बदन गलता भी नहीं, घुलेगा भी नहीं। यहाँ मदीने में फ़कत नहीं, हर जगह में भी ही। अल्लाह बोलता क्या बोलता कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शाहिदम मुबशिरम इन्ना अंज़लना का शाहिदम, शाहिद गवाह देने वाले पूरे लोगों को, आखिरी शुरू सर को आखिरी लोग तरह का भी, रोज़े सर को शुरू सर को रोज़े आखिर तरह का भी, सबको भी सबके बात सुनते ही सुने ही, अब सुनेंगे और फिर भी वास्तव भी सुनेंगे, हमारे भैया भी आखिरी तरह का भी सुनेंगे, सुनको सबको भी जाओ शफात करेंगे। तब उनको मोहब्बत करना है या नहीं। भाइयों एक पॉइंट बोलता हूँ, अब हमें अल्लाह को पाको, अल्लाह की मोहब्बत पाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत पाना और मरे तो भी हमें जिंदे हमारा बदन गलना नहीं। और जन्नत को जाने का सही रास्ता क्या, सब हज़ार रास्ते रहेंगे नहीं, एक ही रास्ता वो सुन्नत जमात में। वो रास्ता क्या, हमें नमाज रोज़ा हज ज़कात करेगा तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत पाना, यही सही रास्ता। क्या रास्ता, अल्लाह की मोहब्बत पाना और अल्लाह के हमें मरे तो भी हमारा बदन गलना नहीं और जन्नत को जाना का सही रास्ता क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मोहब्बत करना, नमाज रोज़ा हज ज़कात करेगा तो भी मगर उसमें हमें फ़ायदा मिलता नहीं, करो बदल मगर करना फ़र्ज, मगर हमें तो भी जन्नत को जाने होगा नहीं। कैसे जाना होगा, अल्लाह को पाने होना और जन्नत को जाना को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत पाना, यह सुन्नत जमात का सही रास्ता अल्लाह को पाने का। अब सही रास्ता को बोले तो नमाज रोज़ा हज ज़कात करेगा तो भी ये सुन्नत जमात का, ये हमें काय को करना को तो सुन्नत जमात का रास्ता की को तो
ये सही रास्ता है। सही रास्ता को तो क्या प्रूफ को तो मरने के बाद बुजुर्गा ये रास्ता को पाको इनाम किराम पाए से लोग ये सही रास्ते में चल को रसूलुल्लाह को मोहब्बत करे और जान से मोहब्बत करे और उनकी मोहब्बत पाए। ये अब नेक्स्ट तुम्हें जान लो, अब सच्चा रास्ता सही करके मैं प्रूफ दिखा डाला। अब नेक्स्ट क्या कर को बोले कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काहे को करना अगर को बोल हमें जान लेना क्या अल्लाह को हमें पा लिए और हमें मारे तो हमारा बदन नहीं गलेगा। अल्लाह की मोहब्बत पा लिए हमारा बदन नहीं गलेगा, जिंदगी वैसा रहेगा और जन्नत वाले हो गए। कोई 3 प्रूफ क्या कर को बोलेगा तो जन्नत वाले कैसा हमें जान लेना दुनिया में अगर को बोलेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर ना ख्वाब में देखना। हयात नबी हो रहते ना उनको ख्वाब में देखना, ख्वाब में देख डालेगा तो हमें अल्लाह को पाइए और जन्नत वाले हो गए। हमारा बदन गलेगा नहीं करके बिल्कुल प्रूफ क्या हमें जिंदे रहने के टाइम में उनको ख्वाब में देखना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या बोले हैं, जिन्हें कौन मुझे देखता कि मुझे देखा मेरे रूप में शैतान नहीं आऊँगा। जिन्हें कौन मुझे देखा कि डायरेक्ट सीधा भी देखेंगा। हयात तो नबी हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लिए क्या। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आना को तो क्या करना, रसूलुल्लाह को हमें नमाज रोज़ा करे को तो भी रसूलुल्लाह को हमें जान से मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत पाना। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करके उनकी मोहब्बत पाने का क्या हमें काम करना को तो ये है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 4 जगह में बोलना ना, नमाज उनकी मोहब्बत से पढ़ना और रसूलुल्लाह की शान बोलना, मीलाद मौलिद उसके तरह से हम करते हैं। ये जान लो मीलाद मौलिद ये सब मैं काय को करते हैं उनकी शान में बोलते हैं। अल्लाह बोलता तुम्हारे शान में, मेरे हबीब की शान को बोलो इन्नल्लाह मलाइकतुहु में। ये जान लिएगा। ये नहीं जानने वाला क्या करता ये शिर्क रसूलुल्लाह करेगा वो, ये सभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलूद मीलाद उनकी ज़ियारत करना, औलिया को मोहब्बत करना, ये सभी उनकी आल औलाद को मोहब्बत करना से क्या होता है रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पाने का जरिया। ये जान लिए क्या। अब मैं एक पॉइंट में बोलूँगा, रसूलुल्लाह के माँ बाप मुसलमाना को जान लिए और नेक्स्ट रसूलुल्लाह को हम काय को मोहब्बत करना को तो एक मेन पॉइंट में बोल डालता हूँ। आमिलतुन नासिबतुन तसलन नारन हामिया, अमल करेंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जहन्नम पर भी चंद लोग जहन्नम में जाएंगे करके अल्लाह बोलता है। अब हमें हमारे नसीब में हमें नमाज रोज़ा करेगा तो भी जहन्नम को लिखेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने चाह लिए उनकी देखो हमारी तकदीर को अल्लाह के पास दुआ करके क्या करेंगे, अरे मुझे चाहने वाले को या अल्लाह मुझे चाहने वाले को जहन्नम को लिखो है, बदला दे को तो बदला दे। ये मोहब्बत करते हैं सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेगा तो अल्लाह कुरान में क्या बोलता, तुम्हें क्या तुम्हारे नफ्स को तुम कितने बड़ी पाप कर किया मेरे पास बोलने के पहले मेरे हबीब के पास तुम बोलो, उन्होंने तुम ना दुआ करे तो मैं कबूल कर लूँगा। कुरान की आयत पहले अनफुसिकुम जाऊँगा मैं बोलता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मोहब्बत करना क्या ये देखिएगा से नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, मगर अल्लाह को पाको जन्नत को जाना फिर को बोले तो रसूलुल्लाह को मोहब्बत करो और उनकी मोहब्बत पाओ। 4 जनों को बोलो, हमें कैसा बयान करो तुम ना समझा क्योंकि पहले सबको भी समझाओ। ये ऐसे ये 4 जगह में बोलना, उनका नाम सुने तो हमारा पाँव हाथ आंसू भी है ना, ये होना मोहब्बत के खुशी में। एक सहाबी आते हैं, सहाबी इतने बड़े सहाबी थे, तुम्हारी क्या मांग करते हैं? क्या नाम क्या मैं बोल रहा क्या था आपसे बेटे से कैसा है
हैं? होगा क्या? खड़े भाई एक मैं बोल रहा हूँ अच्छा हो तो मैं ऑफ करें. आप कर दे लिया रबिया इन काफ रज़ा ताला को बस तुम्हारी क्या मांग व्हाट इज योर नीड तो वो पूछते हैं. उन्होंने बड़े अक्ल वाले थे या रसूल अल्लाह ये न को वो न ये होना वो होना जन्नत में रहना और जन्नत में बहुत रहते से नहीं तुम्हारे साथ रहना. अब देखो अब उसकी बात में क्या बोलते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी क्या होना कहते हैं. तब रसूलुल्लाह की शान क्या देख लीजिएगा. तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करे तो जन्नत मिलेगी तो उनको मोहब्बत करना. समझे ना. ऐसा बोलते हैं उन्होंने हमारे जैसे इंसान उन्होंने ये हो गए मर गई नहीं मरे गिरे नहीं जिंदे ही शाहिदम कथा समझो इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन. भाई साहब यह मेरा नंबर सब मैं दिया हूँ. क्या भी सुन्नत जमात के बारे में जान लेना अगर को बोलेगा तो मैं बेंगलुरु में रहता हूँ. मेरा नंबर ये क्या भी है ना डाउट आओ दूसरे जमात के बारे में भी हमें जाकर जम जाओ उनको. सुन्नत जमात से हट को जाकर दूसरे जमात हमें कौन सा जमात नमाज को बुलाते 70 पर 3 फिर में तुम्हें 70 पर 2 फिर में जाको उनकी नमाजा रोज़ा को देख कर जा जम जाओ उनको. सुन्नत जमात जन्नत को जाने की जमात. अल्लाह ताला हर आदमी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने वाले और अल्लाह को मोहब्बत करने वाले और सच्चे रास्ते में चलने वाले है पैदा हुआ कराया है और सच्चे इस्लाम में और सच्चे सुन्नत जमात में पैदा किया है. अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बा हाँ आप कर दल बा लतीफ़ा ला